بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ہماری عبادات کا ایک اہم جزو ہے۔ ہمارے 5 ارکان میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کئی قسم کی عبادات سے نوازا ہے، جن میں کچھ مالی عبادات ہیں اور کچھ جسمانی، اور انہی عبادات کے پیش نظر انسان کی عبادات فرشتوں کی عبادت سے بلند ہے، بشرطے کہ وہ ان عبادات کو بخوبی ادا کرے، جیسا کہ زکوٰۃ اور روزہ ایسی عبادات ہیں جن سے فرشتے عاجز ہیں، کیونکہ نہ تو وہ ذریعہ آمدن رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ سورج طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ اس دوران وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں، لیکن روزے کا مقصد محض فاقہ کشی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ خود کو تمام تر حرام اور ناپاک کاموں سے دور رکھنا ہے۔ مسلمان ہر سال رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ نبوت کے 10ویں سال 610 ہجری میں معراج کی شب مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ہم رمضان کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اقوام رمضان کا اہتمام کرتے تھے۔ اس وقت رمضان کو تعطل کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے کنویں کا پانی نکالنا، لیکن اسلام کی آمد سے 200 سال پہلے کلاب بن مرہ کے مشورے کے مطابق لفظ تعطل کو بدل کر رمضان رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت موسم گرما کی ابتدا میں روزے رکھے جاتے تھے، کیونکہ گرمیوں میں پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہ اللہ کی رضا کی خاطر موسم گرما میں روزے رکھتے، تاکہ ان کی سخت ترین عبادت کے پیش نظر ان سے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ اسی نسبت سے لفظ الرمضاء کا انتخاب کیا گیا، جس کا مطلب ہے دیر تک پیاسا رہنا اور گرمی کی وجہ سے معدہ گرم ہو جانا۔ یہ عربوں کی مقامی زبان کا ایک لفظ تھا، جو کہ بعد میں ایک مکمل رمضان کے لفظ کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے روزہ رکھنا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دیگر اقوام بھی رضائے خداوندی کی خاطر رمضان کا اہتمام کیا کرتی تھیں، کیونکہ ہر قوم کے لیے کسی نہ کسی نبی کو سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا گیا، لہذا ان کے طریقہ کار کے مطابق وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اسلام سے قبل لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن کو ہر زمانے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ اسلام سے قبل عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن رمضان المبارک کے فرض ہو جانے کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ البتہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو سنت اور مستحب قرار دیا، کیونکہ آپ خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، کرسی اور قلم پیدا کیا۔ زمین پر پہلی بارش اسی دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوم عاشورہ کو ہی پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ بینائی عطا ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جودی پہاڑ پر آ کر رکی۔ عاشورہ کے دن ہی اصحاب کہف نے کربٹیں بدلی اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اسی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر کے حدیث کا بیان ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تمام انبیاء پر نازل کردہ آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل کی گئیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کئی انبیاء پر صحیفے بھی اسی مہینے میں نازل کیے گئے۔ اب ہم دیگر انبیاء اور ان کے رمضان کو بیان کرتے ہیں۔
जैसा कि सबसे पहले तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। उस वक्त ये कौम बुध, जुमरात और जुमा का रोज़ा रखते थे। ये उन पर फ़र्ज थे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल फरमाने का इरादा किया तो आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप 30 रोज़े रखें। फिर आप अलैहिस्सलाम ने 1 माह के मुकम्मल रोज़े रखे और आखिरी रोज़े के वक्त इफ्तार से कबल आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने की गर्ज से कोहे तूर की जानिब रवाना हुए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कोहे तूर पर कलाम फरमाया करते थे। रास्ते में आपने गुमान किया कहीं मुसलसल रोज़ा रखने की वजह से अल्लाह ताला को मेरे मुंह से बदबू न आए, और आपने रास्ते में खुशबूदार बेल का पत्ता तोड़कर चबा लिया और बारगाह खुदाबंदी में हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त किया, ए मूसा, आपने इफ्तार से कबल रोज़ा क्यों इफ्तार किया? जब आप अलैहिस्सलाम ने वजह बयान की तो अल्लाह ताला ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया और फरमाया, मेरे रोज़ेदार के मुंह से आने वाली बदबू मुझे कायनात की तमाम खुशबुओं से ज़्यादा बेहतर लगती है। चुनांचे उन्हें 10 रोज़े मजीद रखने का हुक्म दिया और 40 रोज़े मुकम्मल होने के बाद आप अलैहिस्सलाम को तौरात मुकद्दस नाज़िल फरमाई गई। उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े जलीलुल कदर और बहादुर पैगंबर थे। उनकी इबादत अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप रात के पहले हिस्से में सोते और 2/3 हिस्से में क़याम फरमाते और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते। आपका मामूल था आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन ना रखते, लेकिन नज़ूल ज़बूर से कबल आप अलैहिस्सलाम को भी 40 रोज़े रखने का हुक्म फरमाया गया। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अंजील नाज़िल होने से कबल 40 रोज़े रखने की हदायत दी गई। इसके बाद इन अंबिया की अक़वाम भी इसी तरतीब के साथ 40 रोज़ के रमज़ान का एहतमाम किया करती थी और बाज़ आज भी करती हैं। इससे मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक रोज़े की अहमियत कितनी ज़्यादा है। हमें रमज़ान करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अता हुआ। मेराज की रात आप अलैहिस्सलाम को रमज़ान के तोहफे से नवाजा गया और ये क़यामत तक मुसलमानों के लिए फ़र्ज करार दिया गया। इससे कबल अरब के लोग आशूरा का रोज़ा रखते, जुल्हज के पहले 10 रोज़े रखे जाते, जुम्मे का रोज़ा और बाज़ लोग बुध और जुमरात का रोज़ा रखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि आप इन सब के अलावा पीर के रोज़ का भी रोज़ा रखते, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम की यौम विलादत पीर के दिन हुई। उसकी खुशी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का रोज़ा रखा करते थे। नीज़ तहज्जुद की नमाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी निस्बत से अदा किया करते थे, क्योंकि आप तहज्जुद के वक्त दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए थे। मगर रमज़ान अल मुबारक के फ़र्ज होने के बाद इन तमाम रोज़ों की फ़र्जियत ख़त्म हो गई और रमज़ान की 30 रोज़े फ़र्ज हो गए। अलबत्ता अगर कोई ये रोज़े रखता है तो उसे बेहद सवाब मिलता है, क्योंकि अब ये नफली रोज़े हैं। तो अगर कोई ना भी रखे तो कोई हर्ज नहीं। रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कोई जानबूझकर रमज़ान का एक भी रोज़ा छोड़ता है, फिर चाहे वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखे, उसका कफ़ारा अदा नहीं हो सकता। रमज़ान के महीने में हर इबादत का सवाब 70 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है, क्योंकि रमज़ान का महीना कमरी साल में आता है, लिहाजा वक्तन फवक्तन इसके औकात और मौसम बदलते रहते हैं। यानी ये कभी गर्मियों में आता है तो कभी सर्दियों में। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे अपने बंदों के गर्मियों के रोज़े और सर्दियों का वज़ू बेहद पसंद है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में आपने 9 रमज़ान देखे और उनके रोज़े भी रखे, लेकिन 10वें रमज़ान से कबल आप अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया।